10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਵਰੂਪ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰੋ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈ। 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣਾ, ਜੋ ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਣੀਆਂ ਸੀਗਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਠੱਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੇ ਮੌਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
धर्म दे विच रह करके ही मौत आवे, सियाणा पुरख इसे गल नूं प्रेम करदा है। भाई तारू सिंह साहब जी नूं जकरिया खान ने फिर फतवा दिता सी कि इसकी खोपड़ी जिहड़ी है वो सिर दे उत्तों ला दिती जावे। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश विच जिक्र किया है कि भाई तारू सिंह साहब जी दे केस कट्टण दा हुक्म दिता गया सी। भाई तारू सिंह साहब जी दे जदों नाई केस कट्टण लई उस्तरे ते कैंचियां लै करके आए, भाई साहब ने लिखिया कि भाई तारू सिंह साहब जी दे केस तारा वर्गे सख्त हो गए सी, कैंचियां ते उस्तरियां तो नहीं सी कटे जांदे, क्योंकि पूरे गुरु जी दे पूरे खालसे दी कीती अरदास कदे बिरथा नहीं जांदी। भाई तारू सिंह साहब जी भावें कई इतिहास दे इस वाकिया नूं दसण तो संकोच करदे है कि उन्हां नाइयां नूं भाई साहब तो डर आउंदा सी कि लागे नहीं सी जा सके, लागे तां जा ही सकदे सीगे, जोर भी पूरा ला लिया। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया कि किसी कैंची तो किसी उस्तरे तो भाई साहब का एक रोम भी नहीं हिलिया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह की सिक्खी जिन्हां ने तन मन तो प्रीत नाल कमाई है, उन्होंने ये आश्चर्य करिश्मे संसार अंदर करके विखाए है। ये साध संगत जी सतगुरु जी की सिक्खी का प्यार है। केसां दे नाल किहो जी प्रीत भाई तारू सिंह साहब निभाई है। फिर जकरिया खान ने जदों नाइयां तो मोचियां तो भी केस ना हिले ते कहा कि खोपरा ला दिओ, परवटियां तो उपरों रख के भाई साहब जी का जदों खोपरा लाया जान लग्या, उदों भाई साहब जी ने बचन कहे सी, जकरिया खान साडे शरीर का जिहड़ा भी अंग लाउणा ला लै, पर साडा बचन चेते रखी, जिन्ना चिर तैनूं नरकां च नहीं पावांगे शरीर नहीं छड्डांगे। ऐडा बचन ये कोई ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की बख्शिश जिन्हां दे अंदर वरतदी है, कोई इहो जिहा खालसा ही कर सकता है। भाई तारू सिंह साहब जी ने श्री जपजी साहब का पाठ करदे एक रस अपना खोपरा लुहा लिया सी ते हाय नहीं कीती। जदों भाई साहब का खोपरा लथ गया, साध संगत जी 22 दिन लथे खोपरे तो भाई साहब जिउंदे रहे हैं। भाई साहब की खोपड़ी विच तूड़ी भर के उन्होंने लाहौर के नखास चौंक विच टंगवा दी गई। वो खोपड़ी सिखां नूं भै देण वास्ते कि जिहड़ा दीन इस्लाम नूं कबूल नहीं करदा उहदी ये हालत होएगी। जिस वक्त भाई तारू सिंह साहब जी नूं इहो जी जख्मी हालत दे विच लाहौर दे सिखां ने फिर उठाया, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया कि भाई साहब नूं खाई विच सिट दिता सीगा। लाहौर दे सिखां ने उथों उठा लिया भाई साहब नूं ते धर्मशाला विच लै आए ते कुछ दवा दारू कीता। भाई साहब जी ने मने कर दिता, समाधि विच रहे, क्योंकि जदों दिमाग की नाड़ी फट जाए तो कहंदे मनुख जिउंदा नहीं रह सकता। ते भाई साहब का ते परवटिया तो उपर रख के खोपड़ा लथ गया है, चौंकड़े विच बैठे है। ते समय जदों भाई तारू सिंह साहब ये बचन कहे सी, जदों उसने जकरिया खान ने गुस्से विच भाई साहब ने कहा, तेरे सिर विच जुत्तियां वजणगियां, जुत्तियां नाल तेरे सिर दे केस उखेड़ देंगा। ते भाई साहब जी ने कहा, पूरे गुरु दे पूरे सिख दा बचन सत हुंदा दुनिया वेखेगी, जुत्तियां तेरे सिर विच वजणगियां। जदों भाई साहब दा खोपरा लथिया, फिर जकरिया खान नूं पेशाब दा बन पिया।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਫਾਂਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਡਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਕੁਰਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੌਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਮਾਰੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਕ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 22 ਦਿਨ ਲੱਥੇ ਖੋਪੜੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਪੜੀ ਲੱਥ ਗਈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਦਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਖੋਪੜਾ ਲੁਹਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,
अज संगरांद दा पुरब है साध संगत जी। सूरज दे निजम नाल ये संगरांद आउंदी है। पावस ऋतु दा आरंभ है। देश दी धरती ते वखरे वखरे मौसम हुंदे आ। भावें इत्थे जिहड़ी पावस ऋतु है वो आ चुकी है, पर पंजाब दे अंदर सावन दे आउंदियां ही ये फिर उत्थे मानसून पौना आउंदियां ने ते सावन आरंभ हुंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी सावन दे महीने दा सानू उपदेश दिंदे आ। 12 महीनियां दी सिक्ख्या गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दिती है। साध संगत जी ये 12 महीने ते 6 रुतां सच्चे पातशाह जी महाराज सानू इन्हां द्वारा महाराज जी ने अध्यात्मक उपदेश बख्शिश कीता है। साडे अंदर भी रुतां दी तब्दीली हुंदी है। रुतां दे प्रभाव नाल साडे शरीर अंदर भी तब्दीली आउंदी है। जिथे शरीर अंदर तब्दीली आउंदी उत्थे मन भी बड़ी तब्दीली महसूस करता है। महाराज सच्चे पातशाह जी फिर सानू बाहरली बदलदी रुत दा प्रमाण दे के गरीब नवाज जी कहंदे है कि तेरे अंदर भी बदलाव आवे। किथे तू संसार दे रसां विच लगा होया, ते रस छिन भंगर हन, खत्म हो जाण वाले है, नाल नहीं निभदे। सच्चे पातशाह जी महाराज मुक्त कर दे सानू जीवन दे बंधना तो। गरीब नवाज सतगुरु जी जो सावन दे महीने दी सिक्ख्या दिंदे है, आओ मन चित बिरती एकाग्र करके प्यार नाल सरवण करिए। सतगुरु जी दे पावन चरनां दा ध्यान करदे होए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सावण सरसी कामणी। साध संगत जी हरेक रुत दा अलंकार महाराज जी ने बन के उपदेश दिता है। ये जदों सावन दा महीना आउंदा है ना, इस तो पहला की हुंदा है रुत दा प्रकोप। जेठ ते हाड़ दी गर्मी हुंदी है बहुत ज्यादा, ते उस गर्मी नाल धरती सेक मारदी है। सूरज तपश दिंदा बहुत ज्यादा, तत्तियां लूआं वगदियां ने। रेगिस्तान तां इन्ने तप जांदे है कि जियां दे संग सुक जांदे है। पशु पक्षी भी छावां वल नूं दौड़दे है। तालाबां दे पानी भी सुक जांदे है। साध संगत जी बहुत ज्यादा जीव व्याकुल हो जांदे है। फिर व्याकुल होए जीव परमेश्वर अगे अरदास करदे। जदों अज तो कोई 20-25 दिन पहला कैसी गर्मी सी इत्थे, हुण तां जनवरी फरवरी वर्गी ठंड प्रतीत होण लग पई। महाराज ने 4-5 दिन इहे जी वर्खा पाई। हुण तां सोचदे कि सूरज भी निकलू कि कदों निकलूगा। 3-4 दिन तां लगातार ही वर्खा हुई। उस वर्खा नाल एयर कंडीशन तां बंद होने ही सीगे, पखे भी बंद हो गए। पखे दे चलाया भी ठंड लगदी सी। इन्नी ठंड वरताती महाराज ने। ते महीना केड़ा गर्मियां दा है, ते होया किवें है? बरसात करके होया। ते पंजाब विच किसे नूं पुछ लो कहंदे मर रहे हैं, बड़ी गर्मी है। क्योंकि उत्थे अजे हुण आरंभ होनी है पावस ऋतु। सावन हुण शुरू होऊगा, कोई 10-15 दिनों तक उत्थे बरखा होवेगी। फिर हौली हौली उथों दी तपश भी बरसात करके ही खत्म होनी। महाराज जी ये अलंकार सानू सतगुरु जी बाहरी रुत दा दिंदे है। महाराज जी कहंदे है कि वेख जेड़ हाठ दी जिहड़ी गर्मी है, हाड़ दी ते जेठ महीने दी,
ਉਹ ਬਰਖਾ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਲਾਬ ਵੀ ਉਛਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਕੁੰਡ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਡੁੱਬਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਭ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਰਖਾ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੋਰ ਪਪੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਪੀਹਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਗੜਗੜਾਹਟ ਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਲਾਬ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਦੇ। ਆ 4-5 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਬਰਖਾ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਬ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਚਿਮਚਿਮਾ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਣ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਊਨਵ ਆਇਆ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਨਿਉ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਠਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਰ ਤੇ ਪਪੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਤਲਾਬ ਵੀ ਉੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਡਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਇਕਲ ਵਾਂਝੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਰੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਤਰਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਢਾ ਚਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਟਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੈ ਜੀਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਛਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਮਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜ ਜੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਾਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸ਼ੌਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਕਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ, ਸਰਸੀ ਪਾਠ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਸੀ, ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਰਸੀ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਹ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਖੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਮਾਹਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜੀਵ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਹੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ, ਸੁਖ। ਐਸਾ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੁਖ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲੇਂਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਗੇ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੇਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੜਗੜੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਪਛੇਮਾਨਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ,
ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾਵਿਆ ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਡੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣਾਵਟਾਂ ਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੱਜ ਨੱਠ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖੀਣ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੀਣ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੀਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾਵਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਠੱਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਵੇਖ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੂੜਾਵਿਆ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਛਾਰ ਸਵਾਹ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਛਾਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਭਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਫ਼, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੇ ਜੇ ਆ। ਇਹ ਛਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਆ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਆ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਫਿਰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ।
ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਕਾਮ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਛੁਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਆ, ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਵਨਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੂੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਖਿੱਚੇ ਬਬੀਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਲਤਾ ਨਾਲ ਬੌੜੀ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੀਵਨਹਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਜੰਗਲ ਹਨ ਨਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖੜਾ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿੜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਵਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਇੰਦਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਤਰ ਐਨ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਤਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਵਣ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਿੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸ਼ੌਕ ਅਵਸਥਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਤਰਸਦਾ ਸਵਰਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਤੜਫ, ਇਹ ਬਿਰਹਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜੂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਹਰੀ, ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਿਨ ਕਾ ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਆ। ਧੰਨੋ ਪੁਰਖ, ਧੰਨੋ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਹਰੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਚਸਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋਇਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਮਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਣਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਰਸ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਿਆ ਰਸ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਇਓ। ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤఃਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਇਹ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਰ ਲਓ। ਤੇ ਹਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਪਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਮਿਉ ਜਾਵੇ, ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਖ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਮੇਵਾ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਠਿਆਈ ਵਰਗਾ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ
ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਦੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਵਦੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਵਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਵਜਗ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਵੇਖਾ ਸੋਏ। ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਦੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਵਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਦੀ ਭਾਵ ਬਦੀ। ਬਦੀ ਤੋਂ ਕੀ? ਬੁਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਵਜਗ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਜਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਵੇਖਾ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਦੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਵਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਦੀ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਵਦੀ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਸੁਦੀ ਆਉਂਦੇ, 15 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਦੀ ਤੇ ਸੁਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਵਦੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਦੀ ਤੋਂ ਕੀ? ਹਨੇਰ ਪੱਖ। ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਕੀ? ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਵੱਜਗ। ਵੱਜਗ ਤੋਂ ਕੀ? ਪ੍ਰਗਟ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਕੀ? ਉਜਲ। ਉਜਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਹਨੇਰ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਪੀ, ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ ਤੂੰ ਲਾ ਪੈਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਜਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਦੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਚਾਹੇ ਵਦੀ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕੋਈ ਹਨੇਰ ਪਾ ਛੱਡਦਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਵੱਜਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਜਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਸੱਚਾ ਵੇਖਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਹਨੇਰ ਪੱਖ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਭਨੀ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭੇਖ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਖੰਡ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਟਪੂਸੀਆਂ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਛਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਹੀ ਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਊਚੋ ਬਹਿ ਊਚੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਕਰ ਊਚੋ ਹੋਏ। ਕਾਗ ਅਟਾਰੀ ਪਰਬ ਹੈ ਕਿਆ ਪੋ ਖਗਪਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਗੁਣ ਕਰ ਉੱਚੋ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਮ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਂ ਕੀ ਗਰੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪਲੰਘੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਖੰਡੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕਈ ਵੀ, ਚੰਦੋਵੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ, ਚੌਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਗਰ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਏ। ਅੱਗਾ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਕਬੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਓਪਰੇ ਥਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਾਕਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗਾ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਅੱਗਾ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਅੱਗੇ ਨਵੀਨ ਹੀ ਜੀਵ ਮਿਲਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖਾ ਪਤ ਪਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਕੀ ਕਰੂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਕੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੌੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੀਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੇਖ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਾ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਪਤੰਤਰ ਹਨ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੀ ਕਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਮਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਆਪਹੁ ਦੁੱਧ ਖਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਖਵਾਇਆ ਕਿ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥਾ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿੱਥਾ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।